বহুল প্রতীক্ষিত স্পিকিং বই অলমোস্ট ফিনিশড, কিছু কাজ বাকি আছে। আমি জাস্ট একটা হিন্টস দেই। আপনারা তো সবাই আমার স্পিকিং ভিডিওটা দেখেন। নর্মালি এখানে 120টা কিউ কার্ড আছে, 960টা কোয়েশ্চেন্স আছে পার্ট 3-তে। আপনি জানেন যে আপনি 8 থেকে 9টা টেমপ্লেট যদি আপনি মুখস্থ করেন বা 8 থেকে 9টা টেমপ্লেট যদি আপনি মনে রাখেন, তাহলে এই 960টা কোয়েশ্চেন্স কিন্তু আপনি অ্যান্সার করতে পারবেন। সো আমি আজকে এটা জাস্ট একটা ডেমো দেখাচ্ছি। ইনশাল্লাহ খুব সুন এটা বই আকারে প্রিন্ট হয়ে যাবে অ্যান্ড পিডিএফ আকারে আপনারা আমাদের থেকে এটা নিতে পারবেন। সো এবং আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য এটা ফ্রি থাকবে। সো আম গোনা জাস্ট হ্যাভ আ র্যান্ডম সেশন উইথ হোয়াটস ইউর ফুল নেম? Sajid Mridha. Sajid Mridha. Could you speak a bit louder? Well, Sajid Mridha, no more part one today. Let's move into part two. So I'm going to give you a cue card. The cue card is describe a person's house or apartment which you like the most. The question is, where is the apartment? How often do you go there? And why this apartment or house is very special to you? And explain. So you have 1 minute for taking some preparation. Later on you have to speak for 2 minutes. There is a pen and paper. There we go. ও প্রিপারেশন নিচ্ছে, তার মধ্যে আমি একটু কথা বলি। স্পিকিংটা আসলে প্র্যাকটিসের উপরে মেনলি ডিপেন্ড করে। আপনি যত বেশি স্পিকিং প্র্যাকটিস করবেন এবং এরকম 1-to-1 সেশনগুলো করবেন, তত বেশি আপনার কিন্তু ফ্লুয়েন্সি, পাশাপাশি আপনি যে প্রবলেমসগুলো ফেস করেন সেগুলো কিন্তু সর্ট আউট হয়ে যাবে। আমাদের সহজ আইএলসে কোন স্টুডেন্টই কিন্তু স্পিকিংয়ে খারাপ করে না। We have some ninja techniques, we have some strategies, where if you put all those strategies and the techniques, you can really come up with your speaking fluency. At the same time, if you just memorize some templates, you can really cope up with this. Though আমি বলবো না যে আপনি টেমপ্লেটসগুলো মুখস্থ করে স্পিকিং টেস্টে অ্যাপিয়ার করেন। নর্মালি স্পিকিং টেস্ট দেওয়ার সময় কিন্তু অনেক কিছু ডিপেন্ড করে। আপনি যদি মেমোরাইজিং অ্যান্সার দেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে আবার কিন্তু তারা স্কোর কম দিতে পারে যদি বুঝে আপনি মেমোরাইজ করে অ্যান্সার দিচ্ছেন। অনেক কিছু ম্যাটার করে, আমি সেটা অন্য ভিডিওতে বলবো। সো হিজ 1 minute taking preparation time has been finished. Now you have 2 minutes to talk about the topic. Go on. I would like to talk about a apartment or house that's my friends. It was a farmhouse. My friend Hamidul Hassan Rubaid, he have several kind of house or apartment, but I would like to talk today a farmhouse. That farmhouse is situated in near Dhaka, the district of Gopalganj. I went here last month and I sometimes go here because I like this farmhouse. There have different kinds of thing that made me made me that's made me interested to go there. There have a beautiful garden and there have a large area that that is very that is the best. Best? There have I go here because their area is very naturally Naturally? the things that that make me interested to go here is their large area. There have a garden and their garden have different kinds of flower trees like rose, bay, hasna, henna, and like something else. And beside the garden, there have a pond, and the pond have blue water that look like very amazing, and I like the water. And when we went there last month, we caught fish there, and it was amazing thing. And we spend here quality of time, and it make me really enjoyable and give me refreshment. Thank you so much. That's all about the speaking test part 2. So স্পিকিংটার মধ্যে আপনার মামলিংটা বেশি ছিল মেইনলি। আমি যদি কিছু ফাইন্ডিংস বলি, মামলিং ছিল। অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি কিন্তু হারায় যাচ্ছিলেন, টপিক থেকে বারবার হারায় যাচ্ছিলেন। এটার একটা কারণ হইতে পারে নার্ভাসনেস, অ্যান্ড অ্যানাদার রিজন হইতে পারে হচ্ছে আপনার প্রিপারেশন একটু ল্যাক ছিল, অ্যান্ড অ্যানাদার রিজন হইতে পারে আপনি এখন স্পিকিং মানে যে দিচ্ছেন
এটা হয়তো আপনি লাইক থাকে না যে আমি দিচ্ছি স্পিকিংটা বাট অতটা প্রিপেয়ার্ড না বা অতটা আমি আগ্রহের সাথে দিচ্ছি না, এরকমটা হইতে পারে। স্পিকিংটা আসলে আপনার কিন্তু স্পিকিংটা জোর করে বা আপনাকে কেউ যদি জোর করে স্পিকিং করাতে পারবে না, আপনি এটা নিজ থেকে মানে নিজ মেমোরি থেকে মানে আমি ব্যাপারটা যদি ওয়ান ওয়ার্ডে বলি, যেটাকে আমরা সৃজনশীল একটা প্রতিভা বলি, ক্রিয়েটিভনেস, স্পিকিংটা আসে কিন্তু ওই জায়গা থেকে, রাইট? দিস আর দ্য কিউ কার্ডস অ্যাকচুয়ালি। আপনি যদি এভাবে পারফর্ম করেন তাহলে আপনাকে কিন্তু 5 to 5.5 দিবে, 5.5 সর্বোচ্চ দিবে যদি এভাবে পারফর্ম করেন। হ্যাঁ, কারণ বারবার আটকাচ্ছিলেন, তারপরে আবার বলছিলেন, এতবার আটকাইলে বা এতবার যদি ইয়ে হয় তাহলে একটু প্রবলেমস হয়ে যায়, বাট ট্রাই টু ফিগার ইট আউট অ্যান্ড সলভ দিস ম্যাটার। থ্যাংক ইউ ব্রাদার, উইল সি ইউ অ্যাগেন।